Suprabhatam children. In our yesterday's class, we were talking about the king, Maharana Pratapa of Mewad. What are the difficulties he had to face to reconquer Mewad and Chittor? Earlier, it was in others' hand, means enemy's hand. When Udayasimha II, the father of Maharana Pratapa, though he was a brave warrior and a good ruler, he couldn't keep those two cities, Mewad and Chittor, so he let free in the hands of enemies. So Maharana Pratapa, his dream was to reconquer, to get those two cities in his hand. For that, his determination was very tough. So he decided to stay away from his royal family, royal palace. He stayed away and started to live in the caves of the forest with his family. There he had to face lot of difficulties. Why he had taken such decision means, if he went on enjoying the comfortness of his royal palace, he may forget his responsibility. What was his responsibility? To get Chittor and Mewad. So he decided the very first day when he came on the throne, always the thoughts were flowing in his mind how to recapture Chittor and Mewad. So very firstly he called for a meeting with his delegates, and he discussed about and he planned how to get Chittor and Mewad. So he announced on that meeting that he cannot stay. Here afterwards he is not going to stay in the palace, and he is not going to have food in gold and silver vessels. And he is not going to sleep on the smooth bed, soft bed. And also he stays away from his palace with his family. So he came out of his palace with his family and started to live. At the same time, there was a war in Haldi Ghat. Haldi Ghat, enemies attacked. Then also Rana Pratap fought against the enemies in Haldi Ghat war, but though his army was very less, but the enemy's army was like an ocean. Samudropamam asit. It is given. Vairinam Saina Sena Samudropamam asit. They have mentioned that. But his army was very little, very small in size. So he couldn't get the complete victory over that Haldi Ghat war. Every day, his mind was full of worries. How to strengthen my army, how to enlarge my army, how to look after my people who are depending on me. So when he came out of his palace, his followers, many soldiers, many people followed him. Let us live with the king, whether it is the happy days or the sad days. Let us enjoy both with the king only. So he won the heart of his people. So people followed him while he came to the forest to live. So every day they were full of worries in his mind. They were full of worries. Which time enemies may come and attack us any time. How to strengthen my army. How to find the food, daily food. These are the worries. One day, Rana Pratap's wife prepared a pie, roti. She prepared pie out of wild grass seeds.
It was very difficult to get food every day on daily basis. So one day they were getting and other day they have to stay hungry. They had to stay hungry for so many days. Luckily one day she got the wild grass seeds and she made the flour, and out of it she made some rotis and she distributed among all. A piece, not one not sufficient. And when she prepared rotis, a piece of roti she took and she gave to her daughter who was hungry. And even she told, please save half roti, a piece of roti for the next day, whether you will get tomorrow food or not. Why? What is the intention of the mother? Mother's intention was, let my child not to stay hungry for the next day, for tomorrow's food. Let us save. As soon as the daughter got that roti in her hand, started to eat. She began to eat. At the same time, unfortunately, unexpectedly, a wild cat ran and snatched the roti from that child and went somewhere else. The child began to weep like anything. Very badly it started to weep. Because for so many days, it remained hungry only. Starving. They were suffering from starving. So it began to weep. Everything was watched by Rana Pratapa. He couldn't digest that scene. Very rarely the child has got the food, but unfortunately it was not under the daughter's hand. So everything he couldn't digest it. So his heart broke into pieces and his eyes became wet. So these were the difficulties and many more difficulties. One best example they have mentioned here. Like this, in the same way, many difficulties they had to face while conquering or getting Chittor and Mewar. Let us see today's what will happen. Kintu स्वीकृतां प्रतिज्ञां स्मरन् नानाविध कष्टम् अनुभवन्नपि दृढमनस्को भूत्वा पुनः सैन्यशक्तिं वर्धयितु कामः राणा प्रतापः सिन्धु नदी प्रदेशं जगाम. He was not staying every day at the same place. So he used to change the place for a few days, for 1 week. He was staying in one place in the forest, and next he was moving forward. He was changing his living place in the forest. Though he just watched that undigestible thing, when he watched that, we thought he might have changed his mind and he went back to his palace. That was indigestible for him. So then also his determination was firm. He had firm determination, firm decision he had. Then also he decided, let it be what may come. Let us face to get those. So नानाविध कष्टम अनुभवन्नपि अनुभवन इत्युक्ते अनुभवन un sound is giving, un sound means shatru pratyayah. Shatru pratyayah vartamana kridantah. Last year you had this vartamana kridantah. This will be asked in pada parichayam. Vartamana kridantah. Let it be, let what may come, let me face. I am ready to face. So he decided he did not go to his palace back. Kintu svikritam pratignam smaran. Even smaran is also anubhavan and smaran. Smaran, this is also an shatru pratyayah vartamana kridantaha. Kintu svikritam
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸ್ವರಂ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್? ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು? ಚಿತ್ತೋಡ್ ಮತ್ತು ಮೇವಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವಶ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು? ಆ 2 ನಗರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವನು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಅವನ ಮುಂದೆ 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 ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಏನು? ದೃಢ ಮನಸ್ಕನಾದ ಅವನು ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಂ ವರ್ಧಯಿತು ಕಾಮಃ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಂ ಜಗಾಮ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ 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 ಬರ್ತಾ ಜಗಾಮ ಅಂದರೆ ಹೋದನು. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೆಂಟ್. ಜಗಾಮ ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಲಕಾರ ಪುರುಷ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠಾನ್ ರಾಜಪುತ್ರಾನ್ ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಾಯತತ. ತತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠಾನ್, ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇವನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠಾನ್ ವೀರರಾಜಪುತ್ರಾನ್ ಏಕೀಕೃತ್ಯ, ಹಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ. ಏಕೀಕೃತ್ಯ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಾಯತತ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಏನಿದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದ. ತತ್ರ ಆರಣ್ಯಕೈಃ ಬಿಲ್ಲೈಃ ನ ಕೇವಲಂ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂಚ ರಕ್ಷಣಂ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯೇ ಕೃತಂ ಅಪಿ ಚ ತಾನ್ ಖನಿಕೂಪೇಶು ಸಂರಕ್ಷಿತಂ. At that time I have told you know when Rana Pratapa left his palace and started to live in the forest, many people followed him. ತುಂಬ ಜನ ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಮಗೂ ರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸುಖ ನಮಗೂ ಬೇಡ, ರಾಜ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವನು ರಾಜನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು, ಪರಿವಾರದ ಸಮೇತ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಣ್ಯಕೈಹಿ ಬಿಲ್ಲೈಹಿ, ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಆರಣ್ಯಕೈಹಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು, ಕಾಡು ವಾಸಿಗಳು, ಕೇವಲಂ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣಂ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯೇ ಕೃತಂ. The women and the children were in trouble. Just we can't imagine that living in forest is not such a easy task. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಾಹ, ಆರಣ್ಯಕಾಹ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಡು ಜನರು ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. when they were in danger situation at that time, people, the forest people, tribal people, they helped them. ತತ್ರ ಆರಣ್ಯಕೈಃ ಬಿಲ್ಲೈಃ ನ ಕೇವಲಂ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳಾ, ರಜಪೂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ರಜಪೂತರು, ಇವರ ರಾಜರೆಲ್ಲ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಅಂದರೆ ರಜಪೂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನ್ ಖನಿಕೂಪೇಶು ಸಂರಕ್ಷಿತಂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಹಿಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ಸ್. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೈನ್ಸ್, ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್.
ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ರು, ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತತ್ರ ಆರಣ್ಯಕೈಃ ಬಿಲ್ಲೈಃ ನ ಕೇವಲಂ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ರಕ್ಷಣಂ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯೇ ಕೃತಂ ಅಪಿ ಚ ತಾನ್ ಖನಿ ಕೂಪೇಶು ವೆಲ್ಸ್, ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್, ಕೂಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲ್ದಿ ಘಾಟಿ ಸಮರಾಂಗಣೆ ಬಿಲ್ಲಯುದ್ಧವೀರಾಃ ನ ಕೇವಲಂ ಯುದ್ಧೇನ ಉಪಕೃತವಂತಃ ಕಿಂತು ಗೂಢಚಾರಕೃತಂ ಕೃತ್ಯಂ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯ ಪರರಹಸ್ಯಂ ವಿಘಟ್ಟಯಾಮಾಸುಃ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್, ರಜಪೂತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಅವರು ಎಕ್ಸೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈವನ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಲ್ದಿ ಘಾಟಿ ಸಮರಾಂಗಣೆ, ಹಲ್ದಿ ಘಾಟ್ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಯುದ್ಧ ವೀರಾಹ, ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ನ ಕೇವಲಂ ಯುದ್ಧೇನ ಉಪಕೃತವಂತಹ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ವಾರ್ಸ್, ಈವನ್ ಕಿಂತು ಗೂಢಚಾರ ಕೃತ್ಯಂ ನಿರ್ವರ್ತ್ಯ ಪರರಹಸ್ಯಂ ವಿಘಟ್ಟಯಾಮಾಸುಹು. ಈವನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಗೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥರನೇ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಆಸ್ ಸ್ಪೈ, ಗೂಢಾಚಾರರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್, where are they staying and when they are coming to fight against Rana Pratapa, and all many secret things they just collected and they informed to Rana Pratapa. Not only they helped in wars, even they went as spy, ಗೂಢಚಾರರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎನಿಮಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ giving information to Rana Pratapa. In this way they helped a lot. Tribal people helped Rana Pratapa and his ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಪೀಪಲನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದೇವ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮಾಂ ಅತೀತ್ಯ ಯದಾ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಃ ಗಚ್ಚನ್ನಾಸೀತ್. So as I have told you, he was moving further, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. He was not staying in stable ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So he was moving and he was changing his living places. ಅವನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು he was changing his camp for few days, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. In the same way, when he reached ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮಾಂ ಅತೀತ್ಯ, he crossed the border of Rajasthana Seemam Atitya. After crossing, Atitya is crossing. Atitya Lebantavayam. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮಾ ಅತೀತ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಚ್ಚನ್ ಆಸೀತ್, ಅಗೇನ್ ಗಚ್ಚನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತಹ. ಗಚ್ಚನ್ ಆಸೀತ್ ತದಾ ಏಕಃ ವೃದ್ಧಃ ಆಜಗಾಮ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ he met an old man. ಏಕಃ ವೃದ್ಧಃ ಆಜಗಾಮ ಬಂದ, ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಬಂದ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಏನದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿ ಮೆಟ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೈನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ತತ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಶ್ಚ ಬಹುವಿತ್ತ ವ್ಯಲಾಘ್ಯಂ ಬಹುವಿತ್ತ
ವ್ಯಯಲಾಘ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಮಹತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೇಣ ಪರಿತಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಇದಮೇವ ಚಿಂತಾ ಕಾರಣಮಾಸೀತ್. ಏನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಚಿಂತೆ ಏನಿತ್ತು? ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನನ್ನವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಬೇಕು, ಸುಖವಾಗಿ ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದೇ. ಯಾವಾಗ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೈನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ತತ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಂ, how to strengthen my army and how to give training. Prashikshana means training for the soldiersಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುವಿತ್ತಂ ವ್ಯಯ ಅಸಾಧ್ಯಂ, ಬಹುವಿತ್ತ ವ್ಯಯ ಅಸಾಧ್ಯಂ. ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಹಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ಮನಿ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ. ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? he has to spend some money, but he did not have money with him. So that was his main worry. ಸೈನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಂ ತತ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಶ್ಚ ಬಹುವಿತ್ತ ವ್ಯಯಂ ಅಸಾಧ್ಯಂ. ವಿತ್ತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಧನಂ, ಬಹುವಿತ್ತಂ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ವಿತ್ತಂ ಧನಂ, ಬಹುವಿತ್ತಂ ವಿತ್ತಧನಂ ವ್ಯಯಂ ಅಸಾಧ್ಯಮಾಸೀತ್. ತದೇವ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪದ ಚಿಂತಾ ಕಾರಣಮಾಸೀತ್. ಅದೇ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಬಹು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೇಣ ಪರಿತಾಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಇದಮೇವ ಚಿಂತಾ ಕಾರಣಮಾಸೀತ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮನಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್. So how to develop, how to get the growth in those things ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಥಂಚಿತ್ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸಹ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗಂತುಂ ಸಿದ್ಧಃ ಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮಾಂ ಅತೀತ್ಯ ಜಿಗಮಿಷುರಾಸೀತ್. ಸೊ staying in one place is not possible. How to increase my treasure? ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಇಟ್? ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ದ ವೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಥಂಚಿತ್ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸಹ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗಂತುಂ ಸಿದ್ಧಃ ಸನ್ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗಂತುಂ. ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಸಮವೇರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೀಮಾಂ ಅತೀತ್ಯ ಜಿಗಮಿಷುರಾಸೀತ್, ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಾಸ್, ನನ್ನ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ವೇ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮೈ ಬಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವೇ ಆರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ, ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಏತವುದಂತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಾಮಾಶಾಹ ನಾಮ ಸಹ ವೃದ್ಧಃ. ಉದಂತಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್ತಾ. ಉದಂತಂ ಏತಮುದಂತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ, ಉದಂತಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್ತಾ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭಾಮಾಶಾಮ ವಾರ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಶ್ರುತ್ವಾ ತ್ವಾಂತಾವೇಯಂ. ಏತಮುದಂತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ, ಇದು ಹೇಗೋ ಭಾಮಾಶಾಹನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾರು ಈ ಭಾಮಾಶಾಹ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾಮಾಶಾಹ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಏತಮುದಂತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಾಮಾಶಾಹ ನಾಮ ಸಹ ವೃದ್ಧಃ ಕಿಮಪಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಕಾಲಃ ಸಮಾಯಾತಃ ಇತಿ ಭಾವಿತವಾನ್. ಸೊ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ somebody who is in trouble. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he heard that news, Rana Pratapa is coming to earn money. He is coming to find the way to earn money. ಸಂಪಾದನೆ, ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವನ ಭಾಮಾಶಾಹನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾರು ಆ ಭಾಮಾಶಾಹ?
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿ ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಮಪಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಕಾಲಃ ಸಮಾಯಾತಃ ಇತಿ ಭಾವಿತವಾನ್. ಆಸ್ ಹಿ ಗ್ರೀವ್ ಓಲ್ಡ್, as he grown old, he couldn't serve in this kingdom. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಆಸ್ he has grown old, ಅವನು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he was staying home with full of economy. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಸೊ he was finding the way how to distribute my money for the good cause. ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ, ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೆಚೋರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೃದ್ಧರು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಚೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮನಿ. ಕಿಮಪಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಕಾಲಃ ಸಮಾಯಾತಃ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಹಿ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಭಾಮಾಶಾಹ. ಭಾಮಾಶಾಹ ನೋಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇತಿ ಭಾವಿತವಾನ್. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸರ್ವ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸಹ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ಆಸ್ಥಾನೆ ಅಮಾತ್ಯಃ ಆಸೀತ್. ಭಾವಿತವಾನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಭಾವಿತವಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಭಾವಿತವಾನ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಭಾವಿತವಾನ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಸೊ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಕಾಲಃ ಸಮಾಯಾತಃ ಇತಿ ಭಾವಿತವಾನ್. ಸಹ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಪೂರ್ವಜಾನಾಂ ಆಸ್ಥಾನೆ ಅಮಾತ್ಯಃ ಆಸೀತ್. ಅಮಾತ್ಯಃ ಮೀನ್ಸ್ ಸಚಿವಃ, ಮಂತ್ರಿಃ. ಅಮಾತ್ಯಃ ಮಂತ್ರಿಃ ಆರ್ ಸಚಿವಃ. ಯಾರು ಈ ಭಾಮಾಶಾಹ, ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಂತ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಂತ್ರಿ. ಸಹ ಬಹುಧನಮಪಿ ಆರ್ಜಿತವಾನ್. ಬಹುಧನಂ ಆರ್ಜಿತವಾನ್. ಆರ್ಜಿತವಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಗೇನ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಅವನು ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ಜಿತವಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ತವನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸಹ ಪ್ರತಾಪಂ ಪ್ರತಿ ಉವಾಚ. ಉವಾಚ ಲಿಟ್ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಇದು. ಲಿಟ್ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪದಗಳು ಜಗಾಮ, ಬಭೂವ, ದೆನ್ ಉವಾಚ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಪ್ರಭೋ ಅಹಂ ಭವದ್ವಂಶಸ್ಯ ಸೇವಕಃ. ಸಿ ಹೌ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ದೋ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ಭವದ್ವಂಶಸ್ಯ ಸೇವಕಃ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರ್ವೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಮ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಭೂತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಮ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಭೂತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮಮ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಭೂತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. ಮಮ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಭೂತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. ತೇನ ಭವಾನ್ 25,000 ಸೈನಿಕಾನ್ 12 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಪಾಲಯಿತುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದರಿಂದ 25,000 ಸೈನಿಕಾನ್. ಪಂಚ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 5. ವಿಂಶತಿ ಮೀನ್ಸ್ 20. 25 ಸಹಸ್ರ ಅಂದರೆ 1000. 25,000 ಸೋಲ್ಜರ್ಸನ್ನು
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರ ಸೈನಿಕಾನ್ 25,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು 12 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಪಾಲಯಿತು ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ. 12 years, ದ್ವಾದಶ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 12 yearsವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮನಿ. 12 ವರ್ಷ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಾಕಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. 25,000 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, 25,000 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ 25,000 ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ 12 years. ದಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ತೇನ ಭವಾನ್ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರ ಸೈನಿಕಾನ್ 12 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಪಾಲಯಿತುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ. ಪಾಲಯಿತುಂ ತುಮುನ್ನಾಂತಾವ್ಯಯಂ, ಪಾಲಯಿತುಂ ತುಮುನ್ನಾಂತಾವ್ಯಂ ಪದಪರಿಚಯದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ತದಾ ಪ್ರತಾಪಃ ಪ್ರೋವಾಚ. ಪ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಉವಾಚ ಪ್ರೋವಾಚ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಕಾರ ಹಿಯರ್, ಉಕಾರ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಪ್ರೋವಾಚ ಗುಣಸಂಧಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸೊ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಡಿಡ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅಹಂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಭವದ್ವಂಶಸ್ಯ ಸೇವಕಃ ಮಮ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರಭೂತಂ ಧನಂ ವಿದ್ಯತೆ ತೇನ ಭವಾನ್ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರ ಸೈನಿಕಾನ್ 12 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಪಾಲಯಿತುಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ ಲೃಟ್ ಲಕಾರಃ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಃ ಏಕವಚನಂ. ತದಾ ಪ್ರತಾಪಃ ಪ್ರೋವಾಚ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ ಹೇಳ್ದ, ನ ಏತದ್ಧನಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಮಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನ ಏತದ್ಧನಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಮಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ನ ಏತದ್ಧನಂ, ನ ಪ್ಲಸ್ ಏತತ್ ನೈತತ್, ನ ಪ್ಲಸ್ ಏತತ್ ನೈತತ್. ಅಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕಾರ, ಐಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ನೈತತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ನ ಏತದ್ ಧನಂ, ಏತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಧನಂ, ಏತದ್ ಧನಂ. ಏತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಧನಂ, ಏತದ್ ಧನಂ. ಜಷ್ಟು ಸಂಧಿ. ಅಹಂ ಏತದ್ ಧನಂ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ನ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕುತ್ರಾಪಿ ಗತ್ವಾ ಧನಂ ಸಂಗ್ರಹಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಫಾಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಕುತ್ರಾಪಿ ಗತ್ವಾ, ಕುತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಕುತ್ರಾಪಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಕುತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಕುತ್ರಾಪಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಕುತ್ರಾಪಿ ಗತ್ವಾ, ಗತ್ವಾ ಸ್ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಂ. ಧನಂ ಸಂಗ್ರಹಿಷ್ಯಾಮಿ. ಅಗೇನ್ ಲೃಟ್ಲಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಾ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ತದಾ ಭಾಮಾಶಾಹ ಪ್ರಾವೋಚತ್. ಆಗ ಭಾಮಾಶಾಹ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಭಾಮಾಶಾಹ ಪ್ರೋವೋಚತ್ ನ ಏತದ್ಧನಂ ಪರಕೀಯಂ ದೇಶರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಆರ್ಜಿತಮಿದಂ ಧನಂ ಯದಿ ಸಹಾಯಕಂ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಜೀವನಂ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವೇತ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ದೇಶರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಆರ್ಜಿತಮಿದಂ ಧನಂ ಯದಿ ಸಹಾಯಕಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಜೀವನಂ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವೇತ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮಮ ಜೀವನಂ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವೇತ್. If you accept my money, which is protected for the country, for the country's welfare, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಗಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ, ಗೇನ್ಡ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ helping for the country, for the country's sake, country's welfare, I'll be happy ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು? ಭಾಮಾಶಾಹ ಯಾರಿಗೆ? ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಆರ್ಜಿತಮಿದಂ ಧನಂ ಯದಿ ಸಹಾಯಕಂ ಭವತಿ. ಇಫ್
ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನಿ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಮಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಮ ಜೀವನಂ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವೇತ್. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ತ್ಫುಲ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಭಾಮಾಶಾಹ ಹೇಳ್ದ. ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಭಾಮಾಶಾಹಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಆನಂದೇನ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಃ ಮನಃ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ಣಂ ಬಭೂವ. Again ಬಭೂವ has come. So after convincing by ಭಾಮಾಶಾಹ ಟು ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಭಾಮಾಶಾಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಹಣವನ್ನು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀನು ಬಳಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೈನಲಿ he accepted his money to strengthen his army. ಸೊ ಅವನು ಇಸ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಃ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಂ ಬಭೂವ. he was thankful, he was grateful to ಭಾಮಾಶಾಹ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಭಾಮಾಶಾಹ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಭಾಮಾಶಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಸಹ ತದ್ ಬಹುಧನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೈನ್ಯಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಾರೇಭೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಾಟ್, ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಸಹ ತದ್ ಬಹುಧನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಲಭಂತಾವ್ಯಯಂ ಬಹುಧನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಾರೇಭೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ದೆನ್ ವೆಪನ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ತದಾನೀಂ ಅನ್ಯತೋಪಿ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. In the same way, in some other source, ಅನ್ಯತೋಪಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಭಾಮಾಶಾಹ ಗೇವ್ ಮನಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಅನ್ಯತೋಪಿ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಂ? ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತಮ್, ತ ಅಂಡ್ ತವತು, ದೇ ಆರ್ ದ ಪೇರ್. ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ, ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ. ತದಾನೀಂ ಅನ್ಯತೋಪಿ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಉಪಯುಜ್ಯ ಸಹ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ರಚಯಾಮಾಸ. ಸೊ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಬಿಗ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹೇಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಅವನ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. he was very much active and he was very much happy and he continued his ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ he started to think in his own way. He started to strengthen his army by the helping hand which was stretched by his known people. Okay, so in one of the sources, in different sources he got money as Bhamashaha gave. The same way he started to rise in his army. Okay, so let us see what happens, whether he was able to gain Chittor and Mewar back or not. We'll see in our next class. Okay, please keep on reading whatever I have covered today. Please go through once and mark whichever are left, sandhi, samasa or whatever the pratyayas or avyayas are left out. Please put box or circle it so that you can practice very easily. Okay, thank you. Dhanyavadaha.